Hello everyone, welcome to Dreams Achiever YouTube channel. Today we learn that how to write intro of writing task 2. What kind of methods we should use, what kind of tips and tricks we should use in order to write the intro of writing task 2. Because number of students usually say that when we write intro, we face problem in order to write intro in Paramount method, and we usually face problem in order to manage the time in order to write the intro, because students say that when we write intro we have to waste approximately 7 minutes, 9 minutes and 10 minutes. After spending that time, we are not capable for explaining, we are not capable for showing appropriate intro front of our trainer, front of the examiner, and so how we can write intro in appropriate method? I think that we can write intro in appropriate method by following three or four methods. Today we will learn one method. In first method, how we can write intro in appropriate way. Okay, apart from this, most of the trainers, most of the teachers usually says to their learners, to the students, we should pay attention towards general line. But I think that according to my experience, if we pay attention towards general line, if we try to write intro by preferring general line, we have to waste our time, because students are not capable for showing coherence and cohesion in writing task whose intro, because first expression is last expression. जेकर आप पहले expression दे विच ही उन्हों examiner दे front ते coherence and cohesion नहीं show कर पाए, then अपनी intro दे विचों राजी अपना score coherence and cohesion दे विचों score जाएगा. जेड़ा 4 parameter दे विचों एक अपना parameter किया coherence and cohesion link. ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ. ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂਰ appropriate intro by preferring general line, first of all you should waste your time in order to think about what kind of general line I can write. First of all, you should pay attention towards general lines. You should remember the general lines. If we remember the general lines, we also waste our time. We are not natural writer in order to writing appropriately in our writing task 2. ਤੇ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ. ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜੇ ਟੌਪਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜੇ ਕੀ ਆ ਕੋਹਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕੋਹੀਜ਼ਨ ਬਣੇਗਾ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਹਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕੋਹੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਜੇ ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਟਾਸਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੌਪਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ 3 sentences ਬਣ ਜਾਂਦੇ. ਬਟ in 2 sentences we can write appropriate intro. Okay, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ appropriate ਜਿਹੜੀ intro ਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ. According to my experience, we will pay attention that we will divide our intro in 2 parts. 2 parts ਕਿਹੜੇ ਨੇ? paraphrase ਹੋ ਗਿਆ, second ਹੋ ਗਿਆ thesis statement. Paraphrase meaning is that ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਫਰੇਸ ਕਰਨਾ. Paraphrase meaning is that mold ਕਰਨਾ. Okay, and so which statement we have? That statement we will mold according to our language, according to our ability, according to our sentences. ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ. Second is thesis statement. Thesis statement also mention that ਕਿ ਤੁਸੀਂ टास्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਆ. ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਐਗਰੀ, ਡਿਸਐਗਰੀ, ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस, ਓਕੇ, ਐਂਡ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ. ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ usually show that we will write agree, we will write disagree, we will write advantages, we will write disadvantages, we will write this essay in 70-30 pattern, we will write this essay partial, we will write like ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ thesis statement ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ. ਇੰਟਰੋ, what is intro? Intro's meaning is that ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜੀ ਕੀਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਨਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਮੈਂ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਰਾਜੇ. ਪੈਰਾਫਰੇਸ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ, ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ. ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰੋ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ
ਆ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਕੀ ਆ। ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਫ ਆਲ दैट इज ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਲਿਖੋਗੇ ਕੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਬਣਾਓਗੇ, ਕੀ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਐਗਰੀ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਸਐਗਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੱਸੋਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੱਸੋਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੱਸੋਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੱਸੋਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। दैट इज द रीजन इज दैट paraphrase as well as thesis statement both are indispensable part of your writing task tools intro। क्लियर राजे? हुन राजे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਪਲੱਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ। How we can write intro by preferring structure as well as compound sentence. If we are capable in order to show compound sentence in intro as well as by writing the any structure, then we are capable. Then we are think that we can think that we are writing appropriate statement. ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਰਾਜੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਐਸੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ। ਨਾਊਅਡੇਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਲਿਵ ਇਨ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਲੋਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਅਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਸ ਆਰ ਚੀਪਰ ਟੂ ਬਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਸ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਾਜੇ ਸੋਚਣਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਆ it is advantages outweigh disadvantages। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਨਾਵਾਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼, ਆਪਣੀ ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਓਕੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਟੌਪਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆ ਗਈ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਐਡਵਾਂਟੇजेस outweigh disadvantages, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਕੀ ਆ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਆ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ ਰਾਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਐਡਵਾਂਟੇजेस outweigh disadvantages, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਯੂਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਾਜੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖੋਗੇ, ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 70-30 ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਜੀ ਕੀ ਆ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1, ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2, ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 3, 3 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਬਣ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 70% ਲਿਖ ਦੋ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕੀ ਆ 30% ਲਿਖ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਲੇ ਹਾਈਲੀ ਡਿਸਪੈਂਸਿਬਲ ਰੋਲ ਇਨ ਯੂਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2। ਓਕੇ, ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇ, ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜੇ ਕੀ ਆ ਟਾਸਕ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਟਾਸਕ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਕਲੀਅਰ? ਓਕੇ, ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ if we pay attention to a simple method, ਉਹ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਰਾਜੀ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਲਿਖਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਮਸ ਜਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਵਾਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ ਦੀ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਐਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਿਵ ਇਨ ਦਿਸ ਸਰਵਾਈਵ देयर ਲਾਈਫ ਇਨ that area on those places where they have golden opportunity, they have opportunity in order to buy things on affordable price। like मैं synonym change करते, ਜੇ ਮੈਂ synonym change ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਲੇ ਗਿਆ synonyms ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਲੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਕੀ ਆ ਲਾਈਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਕੀ ਆ ਜਦ ਵੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। when it comes to ਰਾਈਟ, ਹੁਣ when it comes to ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ when it comes to ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀ ਕੀ ਆ when it comes to surviving life in this
sophisticated era. Okay, sorry. When it comes to surviving life in this sophisticated era, comma. ਓਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਐਰਾ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਟਰਕਚਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਐਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਈ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਡ ਵਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਈ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਦੈਟ people have golden opportunity in order to buy things ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ golden opportunity ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ in order to buy things on affordable price meaning के affordable price affordable rate लिख लो affordable price लिख लो affordable pricing mean that कि जेड़ा कि उन्हां नू जे पॉकेट दे नाल उन्हां नू वेखिया लिख सकदे like that cheaper affordable prices mean that cheaper मैं लिखिया राजे when it comes to surviving life हुण मैं जिहड़ी गल कर रहा सी राजे when it comes to most of the राजे किया students most of the राजे trainers जेड़े like लकीर दे फकीर वाला काम हुंदा ओ हमेशा कहंदे ने कि टू तो बाद हमेशा वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगदी है आई एम एग्री कि अकॉर्डिंग टू वर्ब टू तो बाद हमेशा वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म होती है बट व्हेन वी पे अटेंशन टू वर्ब gerund then we can write then we can use ing after to ਆਪਾਂ gerund ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ing ਐ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਰਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਐਜ਼ ਏ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ when it comes to surviving life in this sophisticated era ਜਦੋਂ ਰਾਜੀ ਕੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ people have golden opportunity ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ in order to buy things on affordable price like ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਟੌਪਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੋਲਡ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਓਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਿਆ ਸੈਕੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੀਪਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੱਕ ਇਹ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਲਸੋ ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਵਰਡਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਦਿਸ ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇਗਾ this essay will articulate meaning is that explain this essay will explain articulate some drawbacks some नहीं लिखेंगे अपन this essay will articulate drawbacks which are more as compared to advantages okay like मेरी की तीसरी लाइन भी होगी कि मैं लिख तीसरी लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ this essay will articulate drawbacks ਜਿਹੜਾ ਇਹ essay ਕੀ explain ਕਰੇਗਾ drawbacks meaning disadvantages which are more as compared to advantage ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ advantages ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ advantages ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਰਾਜੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਹੀ ਕਿ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਇੰਟਰੋ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਰਾਈਟ ਕਰਤੀ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਰਾਜੇ ਪੈਰਾਫ੍ਰੇਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਮੈਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੇ thesis statement ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਰਾਫ੍ਰੇਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੀ ਆ ਸੈਕੰਡ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਰਾਜੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ thesis statement ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇੰਟਰੋ ਲਿਖਣਾ ਰਾਜੇ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ
किस तरीके दे नाल ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ किस तरीके ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਟਰੋ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪੈਰਾਫਰੇਸਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਸਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਆ रिप्रजेंट की करना की कुछ एलैबोरेट करोगे किदां दा थोड़ा लिखण दा क्राइटेरिया होएगा तुसी थोड़ी थीसिस स्टेटमेंट ही दसेगी राजे क्लियर आ जी अज आपां राजे सिर्फ एक स्ट्रक्चर दे नाल ही सीखिया कि किवें इंट्रो लिखनी आ व्हेन इट कम्स टू दे नाल सीखिया आपां इंट्रो किवें लिखनी आ जी व्हेन इट कम्स टू प्लस जीरन करके आपां इंट्रो किवें लिखनी आ कंपाउंड विच आपां इंट्रो किवें लिखनी आ इंट्रो विच दो सेंटेंस विच आपां इंट्रो कंप्लीट करती पहला सेंटेंस आपां कंपाउंड करके व्हेन इट कम्स टू लिखता ਉਹਨੂੰ पैराफ्रेज दे कहता आपां सैकेंड सेंटेंस ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜੀ ਕੀ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਬਣਾਉਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਔਰ 4 ਹੋਰ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰੋ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੀਰਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰੋ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨ ਸੀਗਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਿਮੈਂਬਰੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਫੇਸਿਸ ਐਂਡ ਵਰਡਸ ਆ ਉਦਾਂ ਵੀ ਰਾਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਅਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ ਰਾਜੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੀ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ try karo compound and complex and combination sentences will pay attention karo also pay attention towards the punctuations if you have a depth of knowledge in order to write punctuations then you can write appropriate writing like that commas जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ कॉमा लिखना आउंदा ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰਾਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 11 types commas we have in grammar but we will pay attention towards only 6 type of commas if you have a depth of knowledge about those commas then you can write appropriate writing in your writing you can perform better you can mention better in writing if you are not capable for understanding the commas and where we can write commas and how we can use commas and so then I can't say that you can achieve appropriate score in your writing okay if you want to achieve 7 7.5 and 8 band score in writing pay attention towards punctuation pay attention towards compound sentences pay attention towards complex sentences combination sentences okay pay attention towards structure pay attention towards zeren clear ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਰਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ